초대교회가 가장 어려움을 당하고 있었습니다. And it was at a time when the early church was facing difficulty. 국가 차원에서 이단 누명을 썼어요. They were labeled as a heresy from the state. 어떻게 세계복음만 할 수 있겠습니까? How could they do world evangelization? 자, 복음 능력 설명할 때 사람들이 나를 누구라 하더냐 이렇게 물었잖아요. When he was explaining the power of the gospel, he asked, "Who do the people 다 say I 틀리게 am?" 대답을 했어요. They all answered incorrectly. 그때 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그랬어요. If you truly know the gospel, then you will have power. That's when Peter confessed, "Lord, you're the Christ, the Son of the living God." 큰 축복을 하신 겁니다. Because he blessed him greatly. 너는 베드로라 이 반석 위에 내 교회를 내가 세울 것이라. He said, "You are Peter, and on this rock I will build my church. 음부의 권세는 너를 이기지 못할 것이라. And the gates of Hades will not overcome you. 천국 열쇠를 주노라. I give you the keys to the kingdom of 이렇게 heaven." 엄청난 축복을 하셨어요. He gave him such immense blessings. 20절에 나오는데 아무에게도 말하지 마. He says in verse 20, "Do not tell anyone." 이게 중요한 얘기예요. That's an important part of the gospel. 말하자면 순례자의 기도, 순례자의 힘입니다. It is the pilgrim's prayer, the power of the pilgrim. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. 이게 진짜 응답이거든요. That is the true answer. 300% 완벽한 답을 주신 거예요. He gave the complete 300% answer. 오늘 여러분 낙심하지 마시고 순례자의 기도를 시작해라. May you not be discouraged today. May you begin the pilgrim's 병든 prayer. 자들 순례자의 기도를 시작해라. Those who are sick, begin the pilgrim's prayer. 낙심하지 말고 진짜 기도 시작해라. Do not be dismayed. Truly begin to pray. 예수님 주신 이게 내게 응답으로 300% 올 수 있도록 기도해라. What Jesus has given, pray so that it could be 300% answers for me. 4절입니다. Verse 4. 항상 너희가 기도한다 이 말은 24 기도를 말해요. Always praying means it's 24-hour prayer. 그냥 아침에 눈 떠서 놓으면 평안하게 기도 누리는 겁니다. And when you open your eyes in the morning, 무슨 just 기도? very peacefully begin to 나를 pray 살리는 기도. the prayer to save myself. 낮에는 뭡니까? 사람 살리는 기도. Then during the day, it is the prayer to save others. 밤에는 뭡니까? What about at night? 답을 얻는 기도. It is the prayer of receiving answers. 이게 24입니다. That is 24. 이래 뿌리면 저절로 3세팅이 돼요. Then automatically the 3 settings will take place. 여러분에게 건강이 찾아오면서요. 완전히 플랫폼, 파수망대, 안테나가 탁 생겨요. The health will come to you, establish the platform, the watchtower, and the antenna. 자, 이것만 하고 있었는데 3응답이 와요. And you were just doing this, 3 answers will come. 문제 속으로 가는 게 아니고 답 속으로 가요. Not just into problems, you will head toward the answers. 응답받을 사람은 갱신 속으로 가요. People who head into failure are heading into conflict, but those who will be successful head into renewal. 응답받을 사람은 기회 속으로 가는 겁니다. People who don't receive answers head toward the conflict. Those who receive answers make it their opportunity. 두 번째입니다. Secondly, 지극히 선한 것을 분별하고 그랬나. and in verse 10 it says, discern what is best and what is the most. 25기도입니다. It's 25-hour prayer. 집중하는 기도하는 시간이 있어야 돼요. You must have a time of concentrated prayer. 여러분 집중 기도할 때 영이 살아납니다. Concentrated prayer, your soul comes. 영적으로 어려운 분들 걱정하지 말고 하나님 앞에서 집중하는 기도 시간을 가져라. People who have spiritual hardship, don't worry. Have a concentrated prayer before God. 세 번째입니다. Number 3, 너희를 위하여 for you. 중보기도입니다. It is the prayer of mediation. 이 중보기도는 영원한 응답과 연결이 됩니다. And the prayer of mediation is connected with the eternal answer. 이때 보좌의 소통이 일어난단 말이에요. And that is the communication with the throne. 여러분 기도로 모든 것 찾아내야 돼요. Who knows all of everything. You must discover everything in prayer. 에베소 1장 2절에는요. 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. This is Ephesians chapter 1 verse 2. 축복하는 거죠. It says the peace of grace be with you. He's blessing them. 하나님의 절대 주권, God's absolute sovereignty. 하나님의 절대 계획, God's absolute plan. 하나님의 절대 언약, And God's absolute covenant. 하나님의 절대 여정. And God's absolute journey. 이때
하나님의 절대 목표가 나와요. 거기에 망대가 서는 겁니다. And you see God's absolute goal, and that is where the partisan is raised. 한 사람의 기도로요, 전 세계 살릴 수 있습니다. Through one person's prayer, you could save the entire world. 오늘 하루 종일 최고의 응답을 받는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless your name, the Lord. You receive the greatest blessings today. 이 땅에는 문제가 많이 있습니다만은 어떤 문제 와도 예수는 그리스도. 그 사실은 변함이 없습니다. 하나님께서 어둠 속에 있던 저와 여러분을 빛 가운데로 나오게 하셨다. 내 영혼아, 내가 어찌하여 낭망하느냐? 어찌하여 내 속에서 불안하여 하느냐? 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 문제가 오면요, 그 사람의 중심이 드러나요. 그 사람의 자세가 나오죠. 그래서 항상 어떤 문제가 오든지 우리는 말씀 앞으로 돌아가야 됩니다. 하나님 자녀에게 오는 모든 것은 응답입니다. 감당치 못할 시험 내가 안 준다. 감당하게 하실 거야. 염려하지 말고 기도해. 지각이 뛰어난 하나님의 평강으로 그리스도 안에 내 마음과 생각을 지키실 거야. 협력의 선을 이루신다는데 그게 안 보여. 그게 안 믿어져. 그게 불신앙이거든. 믿으시길 바랍니다. 하나님이 당신의 계획 방법대로 이루시리라. 그래서 너는 기다리라. 임마누엘 우상교회 정체성은 다 살리는 정체성이에요. 우리의 싸움은 영적인 싸움, 혈과 육에 대한 것이 아니오. 할 거 하면서 기도하며 기다리시길 바랍니다. 건축과 영적 건축, 하나님의 계획 따라. 우리가 할 수 있는 거 없어요. 하나님의 손길을 믿고 기다려야 돼요. 하필이면 제일 어려운 가운데 왜 몰아오셨습니까? 하나님의 계획이 뭡니까? 하나님이 살아계신 이상 낙심하지 마시기를 주의 이름으로 축원합니다. 나는 누굽니까? 확신부터 있어야 돼요. 하나님 앞에서 나를 발견하고 확정해야 돼요. 성경에 가장 많은 기록이 기도응답에 대한 내용이에요. 살면 전도, 죽으면 천국, 기도응답받아 정인되도록 하나님이 뭘 하길 원하십니까? 질문해 봤습니까? 답을 주시는 대로 가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 주신 꿈은 반드시 성취될 줄 믿습니다. 언제 움직이느냐? 응답 주시면. 그래서 신앙생활의 가장 중요한 키는 기다림입니다. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 저는 밑보고로서 우리 죄를 사하시고 모든 불에서 너희를 깨끗게 하실 것이다. 우리가 천국 갈 때까지 회개해야 됩니다. 잘못된 거. 그렇게 부족한데 우리를 구원하셨어요. 거기에 감사하면서 그 빛을 갚으러 가는 게 전도입니다. 그 어떤 문제도 문제 올 때마다 감당치 못할 시험 당함을 안 주신다. 그리스도께서 다 이루셨다는 확신을 가지고 그러니까 기다릴 수 있죠. 너희 명철을 의지하지 마라. 범사의 모든 것에. 그러면 하나님이 우리를 인도하신대요. 안 맡기니까 인도가 안 보이는 거예요. 그래서 예수님께서 반석이라고 표현했어요. 믿음은 말씀 위에 서야 됩니다. 말씀이 움직이는 대로 가야 돼요. 안 그러면 인생 실패입니다. 그래서 그래 안 살도록 하나님이 어둠 속에 있는 우리를 빛으로 인도하신 겁니다. 처음부터 바울을 부르실 때부터 하나님은 사명을 얘기하신 겁니다. 오는 여러 세대, 이 세대에 하나님이 이 복음의 능력, 그 복음의 축복을 전달하라고 우리를 부르셨다. 이유는 열매 맺게 하려고, 기도응답 받아 정인되게 만들려고. 너희는 세상의 빛이요 너희는 소금이다. 이제는 일어나서 빛이니까 빛을 발해라. 어떤 어둠 속에 빠져 있었습니까? 12가지 문제. 복음에는 해결할 수가 없어요. 그래서 하나님이 그리스도를 보낸 거예요. 어둠에서
빛으로 사단의 권세 아래에서 하나님께로 그리스도께서 십자가에 죽으실 것과 부활하실 것, 이것 때문에 이 빛이 우리에게 임해버린 거예요. 그래서 이 빛을 이방인에게까지 전달되도록 만든 것이다. 그리스도께서 십자가 위에 다 이루셨다. 부활하셔서 성령으로 우리와 항상 함께 하신다. 그리고 세계복음화 하도록 지금도 응답하시고 역사하고 계시다. 하나님께 쓰임받는 주역, 하나님께 쓰임받는 주역, 그러려면 불신앙을 버려야 돼요. 내 생각, 내 방법, 내 시간표. 하나님은 하나님의 방법대로 역사하신다. 하나님 뜻이 뭔지를 분별해라. 생을, 법을 막기 위해서 생을 거는 게 아니고 복음 운동을 회복하도록 생을 걸어야 돼요, 여러분. 저와 여러분 속에 하나님 주신 꿈이 있어야 돼요. 하나님이 주시는 메시지가 있어야 돼요, 우리 속에. 사단은 교회에 복음이 아닌 걸 심습니다. 하나님과 통하는 교회, 하나님과 통하는 내용, 하나님과 통하는 응답. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요. 그게 통하지 않으면 우리 후대 무너지는 건 막을 수가 없어요. 하나님께 쓰임받는 주역 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분은 지금 순례자의 여정을 가야 됩니다. 大家要走朝圣者的旅程， 외울 정도로요. 그리스도께서 주신 것. 能背下来的程度，基督所赐的， 그게 바로 보좌의 망대입니다. 那就是宝座的望楼， 이게 이제 플랫폼이 되지죠. 这会成为平台， 보좌의 여정을. 而且宝座的旅程， 그러면 가는 곳마다 막 열매 맺습니다. 那所到的地方会一直结出果子来， 가는 곳마다 막 사람이 살아나죠. 而且所到的所有的地方人会活起来， 보좌의 이정표입니다. 是宝座的里程碑， 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝. 是耶路撒冷、犹大、撒玛利亚地级， 예수님이 주신 겁니다. 这是耶稣赐给的， 이걸 가지고 要用这个， 아버지 약속한 거 기다리라 이랬어요. 要等候父所应许的， 놓치지 마시고 不要丢失这个， 기도의 비밀입니다. 是祷告的奥秘， 그냥 편안하게 기도하세요. 要平安的做祷告。 주일날에는 가능하면 하루 종일 메시지 붙잡고 기도하세요. 礼拜天一整天尽可量持定神的话语祷告， 그걸 보고 24라고 합니다. 把这叫做24， 이걸 보고 누림이라고 합니다. 把这也称为享。 하루에 한 번은 집중하세요. 一天至少一次要做集 그걸 中， 25라고 합니다. 把这也叫做20。 영원이라고 하는 것은 작품이 然 나옵니다. 后永远是意味着会出现作品， 300% 줍니다. 要准备3%。 이 축복 기도 계속 누리면서 전문성 100%, 持续享受这个祝福的同时，要恢复专门性100%， 현장성 100%, 必须要这样做，现场性100%， 시스템 몇 프로, 而且 100%系统100%。 나와 함께 계시는 이 하나님의 망대 복음은 완전한 거니까요. 因为与我同在的神的望楼，这福音是完全的， 우리가 가야 되는 7 여정 완전한 거니까. 而且我们要走的7个里程，这也是完全的。 하나님이 우리를 인도하시는 이정표 완전한 거니까. 而且神带领我们的里程碑也是完全的。 여러분 정말 응답받는 여러분 한 명 때문에 가문이 살아날 겁니다. 愿大家能够真正蒙应允，因着你们家门会活起来。 진짜 복음이면 여러분 한 명 때문에 회사에 빛이 비칠 如 겁니다. 果真的是福音的话，因着你们一个人在公司会发光的。 확실합니다. 这是确实 기다리라고 했어요. 说要等候， 여러분 한 명 때문에 가는 곳 나라가 살아나요. 因着你们一个人，你们所去的那个国家会活起来。 성령께서 눈에 안 보이게 여러분을 인도하실 겁니다. 圣灵眼睛看不见的，必定会引导大家。 그걸 알고 바울이 금식하면서 기도한 保 거예요. 罗正是知道了这个，而且禁食祷告， 하나님의 인도받는 집중 기도를 하기 시작. 他们做了蒙神带领的集中祷告， 또
길이 막힐 때 있습니다. 而且有的时候路会被拦，说明他们 깊은 기도 속에 在祷告，而且进入到了深长的祷告里， 인생과 세계를 바꾸는 일이 벌어졌어요. 发生了改变人生、改变世界的神的事情。 그래서 가서 만난 인물이 루디아입니다. 所以之后去遇见的人就是吕地亚。 항상 시작할 때입니다. 常常开始的时候， 여러분의 시작 모든 곳에서는 성령이 여러분을 인도하시기 때문에 찾아내라. 你们的开始，一切的开始，因为圣灵会引导大家，所以要找出来。 렘넌트들아 속지 말고 조금만 기도하면 세계 복음할 문이 여러분에게 열려. 人们都不要被欺骗，只要稍微祷告， 성령 인도. 是圣灵引导， 이게 나에 대한 100%입니다. 这就是对我自身的100%。 됐죠? 반드시 성령의 역사 일어나게 那 됐어요. 必定会兴起圣灵的做工， 현장에 대한 100%. 是对现场的100%。 나를 살리는 기도, 사람 살리는 기도, 힘을 얻는 기도가 시작됐단 말이죠. 开始了救活我自身、救活人，还有得到力量的祷告。 이제는 완전히 미래 살리는 문들이 열리기 시작. 现在完全打开救活未来的神的做工， 반드시 성령의 열매 일어납니다. 然后必定会出现圣灵的果子， 이게 시스템 100%입니다. 这就是100%的系统， 이게 미래 준비입니다. 这就是准备未来。 로마도 보아야 하리라. 必须要到罗马去看一看， 담대하라. 要壮胆， 로마에서도 적은 거야. 要在罗马做我的见证。 바오라 두려워 말라. 가이사 앞에 서야 하리라. 保罗不要惧怕，必定站在凯撒面前。 이렇게 놀라운 시스템이 이리 가는 사람 다 살아났잖아요. 这样建立起非常惊奇的系统，凡到这里的人， 여러분의 순례자의 작은 선택은 100년 응답이고 你们朝圣者的小小的选择会到来100年的应允。这样说， 살든지 죽든지 无论是生是死， 그리스도만 존귀케 하고 그리스도만 전하겠다. 愿唯独基督在我身上 살아도 显大。 괜찮고 죽어도 괜찮아. 我生也没有关系，死也没有关系。 진짜 응답받는 사람은 관계입니다. 真正蒙应允的人是关系， 하나님과의 관계입니다. 是与神的关系的儿女， 세계 복음화해야 될 사람. 是要拯救世界。 그래서 우리는 하나님의 자녀로 부르신 거예요. 这世界没有福音分明是不行的，所以呼召我们做神的儿女。 이번 주간에 여러분은 이 응답을 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣名祝愿大家最终能够享受这个祝福， 하나님의 나라 이루어질 겁니다. 必定会成就神。 순례자의 기도. 세계복음화 할 수 있는 복음 누리는 기도의 능력을 나에게 주셔서 감사합니다. 기도 속에서 성삼위 하나님이 나와 함께 하시는 보좌의 망대를 세우게 하옵소서. 성삼위 하나님께서 응답하시는 길을 가는 보좌의 여정을 가게 하시며 기도 속에 보좌의 이정표를 따라가며 현장의 절대망대를 세우게 하옵소서. 그리하여 전문성, 현장성, 시스템의 300% 응답받는 그리스도의 증인으로 현장에 서게 하옵소서. 이를 위해 순례자의 기도를 시작하길 원합니다. 항상 평안을 누리는 3집중 속에 있게 하사 날마다 보좌의 능력으로 3세팅 되게 하시고 문제, 갈등, 위기 속에서 삼응답을 찾아내게 하옵소서. 25시 하나님 나라가 이루어져 지극히 선한 것을 분별하게 하옵소서. 중보기도 비밀 속에 있게 하사 교회와 현장을 살리는 영원한 축복 속에 내가 있게 하옵소서. 어둠에서 빛으로 어두움 가운데 있던 나를 빛 가운데로 오게 하신 하나님께 감사드립니다. 여러 가지 많은 문제 속에서도 하나님 자녀에게는 모든 것이 응답임을 확인하게 하시고 흔들리지 않고 하나님의 말씀을 붙잡아 하나님의 역사를 확인하게 하옵소서. 온갖 얘기들 속에 하나님의 뜻과 계획을 질문하게 하시고 우리 교회의 정체성인 모든 사람을 살리는 교회임을 확인하게 하옵소서.
혈과 육이 아닌 영적 싸움하게 하시고 건축과 영적 건축을 하나님의 계획 따라 합력하여 선을 이루게 하옵소서. 약속하신 것에 대한 기도 응답받아 증인되게 하시고 살면 전도, 죽으면 천국 간다는 중심으로 살며 기도하며 기다리게 하옵소서. 어떤 문제도 감당치 못할 시험을 주시지 않음을 믿고 범사에 하나님을 인정하여 하나님의 인도받게 하옵소서. 12가지 근본 문제 해결은 복음밖에 없음을 알고 하나님께 쓰임받는 주역이 되게 하옵소서. 불신앙을 버리고 이 세대를 본받지 않으며 하나님이 주시는 꿈으로 교회와 후대를 살리게 하옵소서. 순례자의 여정. 나를 순례자로 부르셔서 여정을 가게 하시니 감사합니다. 그리스도께서 주신 보좌의 망대 여정, 이정표를 항상 붙잡고 기도 속으로 들어가게 하옵소서. 24 기도 누림 속에서 전문성 100%, 현장성 100%, 시스템 100%를 준비하여 세상 살리는 순례자의 여정을 가게 하옵소서. 성령께서 눈에 안 보이게 나의 길을 세밀히 인도하심을 믿습니다. 모든 일과 사건 속에서 문이 막혔을 때, 모든 것을 시작할 때 집중 기도하여 성령의 인도를 받게 하옵소서. 현장에 성령께서 역사하사 세상이 할 수 없는 치유의 역사가 일어나게 하시며 현장을 살리는 전도의 문이 열리게 하옵소서. 성령의 열매를 가지고 후대에게 300% 응답을 전달하여 세계복음화의 응답을 누리게 하옵소서. 가장 어려운 시기에 내가 하는 선택이 100년의 응답을 앞당기는 언약적 결단이 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.